Okay, friends, welcome back. Namaste to all. This is eighth session on banking law and operations in the chapter negotiable instruments. And in this session, we will be knowing about crossing of checks and types of crossing. In the previous session, it was discussed that open check is payable over the counter of the cashier on presentment of the check by the payee. During this process of handling of a check, it may lend the check itself to fraud by unscrupulous persons, or check may be lost, stolen, or signature of the payee may be forged for endorsing it, and this may result in loss to either parties, that is to the banker as well as the customer who has drawn that check. So in such a case, to protect a check from mismanagement or mishandling, or from financial risks, fiduciary risks, crossing of check has been introduced from olden days. It is in vogue from a very long period. A crossing of an instrument, an instruction to the paying banker to pay the amount of check to a particular banker and not over the counter, not over the cash counter. It is an instruction, direction to the paying banker to pay the amount of the check to a particular banker and not to the person who presents it for payment at the cash counter. So it must be paid to banker. The banker will then credit that amount to the customer's account. Okay. It ensures safety to the transaction, as in those olden days. While carrying checks for the purpose of clearing them from the banker in whose bank the drawers account was maintained, the bank employees had to face mishandling by robbers and to protect the check from forgery. So very tough days were there to protect the check from forgery signs. So all these safety precautions led to introduction of crossing of check. Crossing of check makes it difficult for a wrong person to get the payment from the bank. It also facilitates the tracing of the person to whom the banker has paid the money mentioned in it. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೇಖಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ಕು, ಆಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರವೇ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಆಜ್ಞಾಪಿತ, ಅಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞಾಪಿತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪ್ತಿಕರ್ತ ಯಾರು, ಪೇಯಿ, ಯಾರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಹಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖಾತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನ ಕೈಗೆ ಹಣವನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಚೆಕ್ಕಿನ ರೇಖೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ.
So let us straight away go to the meaning of crossing of check. The crossing of a check means drawing two transverse parallel lines at the top left corner across the face of the check. ಚೆಕ್ಕಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಎಳೆಯುವುದು. ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಎಳೆಯುವುದನ್ನ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ, ರೇಖೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Crossing of a check is nothing but instructing the banker to pay the specified sum through the banker only. That is, the amount on the check has to be deposited directly to the bank account of the payee. ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಚೆಕ್ಕಿನ ರೇಖೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಆ ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಕೋ, ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಹೊರಡಿಸಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ AND COM PANY ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪೇಯೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ತರ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹಣ, ಆ ಚೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಆ ಹಣ ಸಂದಾಯದಾರನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ತಂದುಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಚೆಕ್ ದೆನ್? ಯಾರು ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ರೇಖೀಕರಣಗೊಳಿಸಬಹುದು? ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಡ್ರಾಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಜನರಲಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ the drawer of a check can cross the check generally or specifically and add the words not negotiable, account payee, and company, payee's account, like that he can add the words. When a drawer issues an open or uncrossed check, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಜನರಲಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಸ್ ಹಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್. ಅವನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಯಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವನೂ ಬೇಕಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಪೆನ್ನಿನಲ್ಲೇ ಎರಡು ಗೆರೆಯನ್ನ ಎಡಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಎಳೆದು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ, ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಈ ತರದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಸಹ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. Further, if the check is crossed by the drawer generally, the holder can make it special crossing. Special crossing ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆದವ ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಡ್ರಾಯರ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಕೈಗೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನು ಸಹ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಏಜೆಂಟಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬಹುದು. Then types of crossing. General crossing and special crossing are the two types. Let us discuss general crossing. Section 123 of Negotiable Instrument Act 1881 defines a general crossing as somewhat longer one, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. Where a check bears across its face ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, an addition of the words and company or any abbreviation thereof between two parallel transverse lines or of two parallel lines simply, either with or without the words not negotiable, that addition shall be deemed a crossing
and the checks shall be deemed to be crossed generally. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇದೇನೆ that putting two parallel lines on the face of the check. Here where it has to be crossed not mentioned. Wherever, as per law, wherever you can put the two parallel lines, but in practice we normally write those parallel lines on the top left corner of the check. Okay, so across its face an addition of the words and company ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋ ಅಂತ ಬರೋದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಈ ತರದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನೋ ಬರಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರು ಅದು ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. Thus, general crossing means drawing across the face of a check two transverse lines with or without the words and co, not negotiable, account payee, etc. ಈ ಪದಗಳು ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. This is the specimen. You can draw all the four things are presented here. It has been downloaded from the website. ಎರಡು ಗೆರೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಎಡಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳಿಬಹುದು. ಎರಡು ಗೆರೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಕೋ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಕೋ ಬದಲಾಗಿ ANDCOMPANY ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಕೌಂಟ್ ಬದಲಾಗಿ ACCOUNT ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಪದಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರೆ, ಈ ತರದ ಪದಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು ಬರೆದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಡಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಲೈನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. Special crossing. Section 124 of the Indian Negotiable Instrument Act 1881 defines a special crossing as where a check bears across its face an addition of the name of the banker with or without the words not negotiable. That addition shall be deemed a crossing and the check shall be deemed to be crossed specially and to be crossed to that banker. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಎಳೆಯೋದು ಓಕೆ, ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಕೋ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಈ ತರದ ವಿಧಗಳು ಇದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಅವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore special crossing means writing across the face of a check the name of some banker with or without two transverse lines or words such as not negotiable or account payee. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನು ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಲೈನು ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತಾನೂ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then let us observe the differences between general crossing and special crossing. You can also read the by referring books, read about features of general crossing, features of special crossing, etc. So ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶೇಷ ರೇಖಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಖಣ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ರೇಖಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. Two parallel transverse lines are essential for a general crossing. So we have observed in the previous session itself, previous slide itself, such lines are not essential for special crossing. ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ಲೈನ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳನ್ನ ಎಳೆಯುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. The words and company may or may not be written in a general crossing, but these words are not written in a special crossing. ಈ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಎರಡು ಗೆರೆ ಎಳೆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೆದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, the name of the collecting banker is not written on the face of the check. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹೆಸರು ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಖಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೆಕ್. ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನೇ ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕಿನ ಹಣವನ್ನ ಜಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅವಾಂತರಗಳಿಗೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, name of collecting banker is not written, but in the case of special crossing, name of the collecting banker must be written on the face of the check. Then the amount of a generally crossed check can be paid by the paying banker to any banker. The amount of a generally crossed check can be paid by a paying banker to any banker, but the amount of a specially crossed check should be paid by the paying banker only to the banker named in the crossing or his agent for collection. Okay, this is another difference. So crossed, generally crossed ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವುದು ಪೇಯಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಡ್ರಾಯರ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅವನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಾಗ್ತಾನೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಚೆಕ್ ಮೋರ್ ಸೇಫ್ ದ್ಯಾನ್ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. Then conversion of a generally crossed check into a specially crossed check does not amount to material alteration. Material alteration ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು, 1 ಲಕ್ಷ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಪಕ್ಕ 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷದ 1 ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ತರದ್ದು ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು, ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಡ್ಸಿನ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಇರ್ತವೆ,
4 ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಬದಲು ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ FOR ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 40 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇಂಕಿನ ರಿಮೂವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಕ್ ರಿಮೂವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನೇನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕರೆದ್ವಿ, ಡೆಡ್ ಚೆಕ್, ಸತ್ತೋಗಿರುವಂಥದ್ದು, ವಾಯ್ದೆ ಮೀರಿರುವಂತಹ ಚೆಕ್ಕಿನ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರದವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Conversion of a generally crossed check into specially crossed check does not amount to material alteration. ಒಂದು ಜನರಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು, ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಇಂಟು ಜನರಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ amounts to material alteration. So it should not be paid without the dryer's consent. ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಜನರಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್. So these are things which I wanted to discuss under this session. Checks, crossing of checks, their types. So for further reading, you can refer these books. Okay, thank you.